टॉपिक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, रेडिएशन। मैथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, लिख लो अपना, नोट कर लो। मैथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दे विचों कंडक्शन, कन्वैक्शन, रेडिएशन, ये टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिते हैं। ते अपना जिहड़ा टॉपिक इस चैप्टर च आना वो आना थर्मल कंडक्टिविटी। क्या नोट करते पे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। थर्मल कंडक्टिविटी ते ओदियां एप्लीकेशन। फिर उहदे नाल नेक्स्ट टॉपिक आना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हैगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ते थर्मल कंडक्टिविटी, ये दो टॉपिक अपने हैगे आ। ठीक है जी, उस तो बाद अगे जाके अपने को टॉपिक बनने आ रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस डेफिनेशन ही आ। ठीक है जी, तीन बोलियां रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, और तीन डेफिनेशन इस तो अगे फिर आनियां। मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस, कोशिश करो जे बुक कोल हैगी है तो उहदे च टिक कर लो जिहड़े टॉपिक बोलदा पिया। मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस, एमिसिव पावर, एमिसिविटी, मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टेंस, ये सारियां डेफिनेशंस जिहड़ी उन्होंने कट दित्तियां वा। दोबारा बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, फिर उस तो बाद मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस, एमिसिव पावर, एमिसिविटी एंड मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्प्टेंस, ये टॉपिक कट्टे गए हैं। उस तो बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, किरचॉफ लॉ, ये टॉपिक कट्टे गए हैं। किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये टॉपिक कट्टे गए हैं। जिहड़े हुण तक बोले उस च सिर्फ दो टॉपिक हैगे आ। ठीक है जी, एक थोड़ा थर्मल कंडक्टिविटी दा और दूजा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला, ये दो टॉपिक आ। बाकी इन्हां तो इलावा जिन्ने आए वो सारे उन्होंने कट दिते इस चैप्टर चों। उस तो बाद अगे जाके लास्ट टॉपिक आना इस चैप्टर दे स्टीफन लॉ, स्टीफन लॉ, STEFAN, स्टीफन्स लॉ, और एक आना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WIEN, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये दोनों हैगे आ। स्टीफन लॉ ते वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये दोनों हैगे आ। और शुरू दे विच तुहाडे कोल थर्मल कंडक्टिविटी ते न्यूटन लॉ, ये दो हैगे आ। बाकी सारी डेफिनेशन वगैरह जिहड़ियां हैगियां वो कट दित्तियां उन्होंने। पता लग गया जी? यस सर। यस सर। यस सर। हुण जे इन्हां विचों कोई टॉपिक जिहड़े आपां कटिंग कीती है, जे कोई कराया हो तो मैनूं नाल दस दिओ, वो मैं पहलों करा दूं। अदरवाइज आपां एंड ऑफ द सिलेबस ते जाके एक बारी कर लैणे आ। ठीक है जी, जिहड़े तो शुरू करन लग्या। ठीक है जी, चैप्टर हैगा तुहाडा चैप्टर अपने को 7 यूनिट 7 दा चैप्टर ई हैगा वा। चैप्टर का नाम आंदा साडे कोल ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट असीं किनों डिफाइन करिए? ठीक है, उहदे लई पुत एक टॉपिक जिहड़ा बेसिक कटिया गया उहदी आपां नूं लोड होएगी। असीं जे दा फर्स्ट टॉपिक बनाईए, असीं कहंदे जी हाउ वी कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, असीं हीट जो ट्रांसफर करदे एक बॉडी तो दूसरे बॉडी वाल, ते किहड़े किहड़े डिफरेंट मैथड्स ने। असीं कहंदे जी तीन बेसिक मैथड इन्वॉल्वड आ जदों हीट एक बॉडी तो दूजी बॉडी नूं असीं ट्रांसफर करदे। ठीक है, एंड दोस थ्री मैथड्स आर, उन्हां च फर्स्ट मैथड हैगा मेरे कोल, उन्होंने असीं नाम दिंदे कि कंडक्शन मैथड। सेकंड मैथड हैगा उन्होंने असीं नाम दिंदे कन्वैक्शन मैथड,
और थर्ड मैथड है किस ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ रेडिएशन मैथड। ठीक है कहना जी जे एसएच इन्हां तिन्ना मैथड की गल करा थोड़ा थोड़ा पोर्शन इन्हां दा बनना कंडक्शन मैथड ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करिए तो कंडक्शन मैथड की होएगा कहना जी a method in which heat will be transferred from one particle to another particle without any actual movement of the particle। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ which should be transferred from one part of the body to another part, from one particle to another particle, from one molecule to another molecule। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਟ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ आप एक सिंपल एग्जांपल ना पहले गल शुरू कर दे कहना जी मान लो एक लाइन च 10 बंदे खड़े आ ठीक है एक लाइन च 10 बंदे खड़े आ ते पहले बंदे ने ऐसा च एक बॉल जिहड़ी आ वो 10वें बंदे तक पहुंचानी है। ओदा एक मैथड ये होएगा कि वो फर्स्ट पर्सन जिहड़ा वा वो बॉल सैकेंड बॉडी नूं डिलीवर कर दे, सैकेंड थर्ड नूं, थर्ड फोर्थ नूं, इस तरह बॉडी लास्ट पर्सन तक पहुंच जाएगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਥਰਡ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੋਰਥ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸਐਚ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ठीक है जी वो लास्ट बंदे वाल सुट देती और उस प्रोसेस दे विच विचले बंदे होण या ना होण ठीक है जी ओदे नाल कोई भी ऐसा च कहना जी फर्क नहीं पाएगा उस बॉल नु फर्स्ट तो लास्ट पर्सन तक सेंड करन वास्ते ठीक है। और यही सेम चीज ਅਸੀਂ कहना जी रेडिएशन मेथड च कंडक्शन मेथड दे अंदर की होएगा whenever the heat will be transferred from one part of the body to another part, पार्टिकल अपनी थां ते खड़ा होके वाइब्रेट करेगा और अपनी वाइब्रेशन दे नाल अपनी हीट एनर्जी लैके वाइब्रेट करके एनर्जी उन्हें नेक्स्ट पार्टिकल नूं दित्ती, नेक्स्ट वाइब्रेट करन लग गया, नेक्स्ट ने नेक्स्ट नूं दित्ती, नेक्स्ट ने नेक्स्ट नूं दित्ती। इस वे ना मीडियम दे सारे पार्टिकल जिहड़े ने डिस्टर्ब ते सारे होए ने पर कोई भी अपनी पोजीशन लीव आउट नहीं करदा पिया। हर पार्टिकल अपनी पोजीशन दे अबाउट वाइब्रेट करदा ते एनर्जी नेक्स्ट तो नेक्स्ट पार्टिकल नूं ट्रांसफर करदा। So that method of transfer of the heat energy without any actual movement of the particle itself ठीक है अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes sir। Yes sir। Yes, sir. ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ in which the heated particle which is in contact with the heat source ठीक है that become when heated up it become to be lighter in weight ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਐਸ ਚ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਵਰਡ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਲੇਸ ਭਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਲੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਦਾ
ਇਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਟ weight ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ weight ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, all the particle of the medium they will helpful in transferring the heat energy from one part of the body to another part। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਐਸਐਚ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਸ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਟਰ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੋਲਡ 에ਅਰਸ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲ ਤੇ ਇਕੁਏਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੁਏਟਰ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟਡ ਲੇਅਰ ਬਣਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਟ 에ਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਇਕੁਏਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲ ਤੇ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਲਾਈਟ weight ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸ ਹੌਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਸ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are involved during the transfer of the energy heat energy। This ये नाम दे देना, it is a method of transfer of a heat energy in which the particle along with the energy, in which particle along with the energy will transfer from its position energy towards the another side of the part energy body। ਤੇ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ। ਕਿ ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਥਰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੇ ਬਾਲ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚਲੇ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਐਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ
ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਇਨ ਵਿਚ देयर इज नो ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ठीक है, that method of transferring the heat energy is called as the radiation method, ठीक है। जिदा सी कहने साडियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने, ठीक है, जिदा साडी लाइट सन तो आंदी आ, ठीक है, इहदे सन तो इंफ्रारेड रेडिएशन भी आंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਅਸੀਂ कहने हीट रेडिएशंस ने, ਤੇ ਜਦੋਂ सन तो ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ठीक है। ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਥਰਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ 4 ਟੌਪਿਕ ਟੋਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ 10th ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਟਰਮ ਪੜੀਆਂ ਵਾ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। I ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦ ਹੀਟ એનર્ਜੀ in which the energy will be transferred from one particle to another particle without any actual movement of particle। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ property of the body to conduct heat energy is called as the thermal conductivity। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਂਡ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲ ਸੋ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਆਲਵੇਸ ਟੂ ਬੀ ਫਲੋ ਫਰਮ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T plus delta T ਆ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੌਟਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਲਡਰ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਹੀਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਜੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ whenever some heat energy will be given to the hotter end of the body, then body will utilize that amount of heat energy in 3 different manner। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ 3 ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ 3 ਮੈਥਡ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤਿੰਨ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, part of the energy remain within the cross section to increase its own temperature, part of the energy will be delivered to the next cross section due to thermal conductivity, and the rest of the energy goes to surrounding in the form of radiation. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। कुछ हीट एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन ने, है ना, कुछ हीट एनर्जी ਇਹਦੇ ਇਸ क्रॉस सेक्शन ने अपने को रख के अपना टेंपरेचर इंक्रीज किया, और ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी इस वेले इस रॉड ਦੇ ਉੱਤੇ एप्लीकेबल आ, ਉਹ प्रॉपर्टी ਦਾ नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कहना जी हीट द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम ਦਾ 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इंक्रीज करने ਲਈ जिन्नी मैं इनू हीट एनर्जी दवांगा, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ਨੂੰ मैं बॉडी ਦੀ स्पेसिफिक हीट कहना वा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਇਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੇ એનર્ਜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਸੋਲਿਡ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੋਲਿਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ is used to increase the temperature, part of the energy used to कहना जी transfer the heat to the next cross section, and part of the energy goes to the surrounding in the form of radiation। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਰਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਵਰਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, एक वर्ड आ जाएगा वेरिएबल स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और उस तो बाद जाके बॉडी दी ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਬॉडी ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨਰ 'ਚ ਲੈਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬॉडी ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਹੀਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਇੰਨਾ ਆ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਐਂਡ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹੀਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀਟ ਮੇਰੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ।
और जदों एस च हर सैक्शन का टैंपरेचर जिहड़ा कांस्टेंट बन जाएगा ना, वो फर्दर फिर जदों अग्गों हीट लाएगा, वो हीट एनर्जी अपना टैंपरेचर वधाउण वास्ते यूज नहीं करेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ਦਾ रोल आ अपना टैंपरेचर इंक्रीज करने वाला, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किते भी रोल प्ले नहीं करेगी। ठीक है, जिन्नी हीट एनर्जी इन्हें सोर्स तो लैनी है, तो जिन्नी हीट एनर्जी इन्हें सोर्स तो मिलेगी, इन्हें एनर्जी अपने को ना रख के इन्हें एनर्जी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी करके इहदे अगले पोर्शन को ट्रांसफर कर देनी, और कुछ एनर्जी उन्हें रेडिएशन की फॉर्म च लॉस करनी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. ਇਹਦਾ Yes, मतलब sir. ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ, ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, और बाकी दी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म च लॉस करेगा। किते भी उन्हें क्रॉस सैक्शन ने एनर्जी अपने को नहीं रखनी ताकि अपना टैंपरेचर इंक्रीज करे, क्योंकि हर क्रॉस सैक्शन का जो टैंपरेचर कांस्टेंट बन जाता, फर्दर वो सिर्फ हीट अगे तो अगे ट्रांसफर करता, ते वो स्टेज जो बॉडी के अंदर आती, असं कहते जी वो बॉडी की स्टैडी स्टेट बन जाएगी। क्या आ दोनों स्टेट जिहड़ियां आपां एक्सप्लेन कीतियां, क्या आ समझ लगियां? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्ना क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਸ Yes, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो कहना जी केड़े-केड़े फैक्टर ते डिपेंडेंट है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਹੀਟ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਲੈਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ स्लैब गिवन आ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ स्लैब गिवन आ मतलब मेरे को एक स्लैब गिवन आ, मैं ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ गिवन ਬੋਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ गिवन ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ स्लैब गिवन ਹੋ ਗਈਆਂ, ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ स्लैब ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ठीक है, ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ। Yes, sir. ਓਏ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ Yes, ਹੋ sir. ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਆ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਚ ਹੈਗੀਆਂ, पर दोनों की थिकनेस डिफरेंट है, केड़ी जल्दी गर्म होगी? Chalk box. जे मैं दोनों नु हीट दवा, इन्हां दोनों विचों केड़ी चीज जल्दी गर्म हो जू? थर्मोबैग। मोबाइल वाला पार्ट, चौक बॉक्स नहीं होना बेटे। जिन्नी हाँ जी। आ चीज मोटी होएगी, जिन्नी इहदी थिकनेस ज्यादा होएगी, उन्ना ही टाइम लगूगा हीट नु इस एंड तो इस एंड वाल जांदे। ते जे आ मेरी चीज पतली आ, ठीक है, तो जल्दी गर्म हो।
हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖੀਏ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਪਤਲੀ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ Yes, हाँ sir. जी सर। amount of heat energy transferred per unit time it vary inversely with the thickness of the slab ਦੀ ਜਿੰਨੀ thickness ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ ਉਹਦੇ reciprocal ਚ amount of heat energy transferred ਹੋਏਗੀ क्या दोनों फैक्टर क्लियर Yes, sir. Yes sir। ਤੀਜਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਜੇ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਆ 90 ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਆ 100 ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਡਿਗਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਹੋਣੀ ਆ 110 वाले 110 100 to 10 वाला। क्योंकि जितना टेम्परेचर ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋ ਕਰੂ Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ T plus ਡੈਲਟਾ T minus T ਕਰਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਡੈਲਟਾ T ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ T ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ V ਰਾਈਟ delta Q by delta T is proportional to A into delta T by delta X. इना क्लियर है जी? yes sir Yes, sir. ठीक है तो जे हुन इथे proportionality साइन हटा के ਆਪਾਂ equality इंट्रोड्यूस करना तो जेड़ा proportionality constant आएगा delta Q by delta T equal to K times the K times the A delta T by delta X आ जाओ और जेड़ा K हैगा इन्हों डिफाइन करिए where K is called as the coefficient of thermal conductivity कोई मटीरियल कितना क वधिया कंडक्टर हैगा जे असी इस चीज ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ठीक है ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਲਾਰਜ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. yes sir ਜੇ ਇਤੋਂ Yes, sir. ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਆ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾ ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਬਣ ਜੂ yes sir ਆਪਾਂ Yes, sir. ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਔਰ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ क्या इतनी गल समझ लग रही yes sir sir सो जे Yes, sir. एरिया मेरे को गिवन स्लैब दा 1 यूनिट आ ठीक है जे मेरे को टेंपरेचर ग्रेडिएंट दी वैल्यू 1 यूनिट आ जे आ दो चीजां 1 यूनिट आ है ना ते देन इतो लेके चला तो देयरफॉर डेल्टा Q by डेल्टा T इट इज इक्वल टू K इमल डेल्टा Q by डेल्टा T दी वैल्यू K दे इक्वल आजू इतो डेफिनेशन बना लो इतो सी K दी डेफिनेशन दे सकते कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू
rate of flow of a heat energy, ठीक है, for that कहना जी material whose area of cross section is taken to be 1 unit and temperature gradient maintained between the two end is to be कहना जी 1 unit। यानी जे आ दो चीज़ां मेरियां 1 यूनिट डिफाइंड आ ते फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी दे इक्वल आ जाता। क्या इना क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ k ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬੇਟਾ ਤੇ k ਦਾ ਐਸਐਚ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਥੋਂ k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦੋ ਤੇ k ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ t over a into delta t by delta x। इना जो जी Yes, sir. ते जे ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਥੋਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈਏ ਆ ਡੈਲਟਾ q by delta t એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਾਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਵਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ टेंपरेचर ग्रेडियंट जेड़ा मेरा वा ओदे च टेंपरेचर डिफरेंस जेड़ा वा इनु केल्विन ले लो ओवर थिकनेस ऑफ द स्लैब जेडी ओ मीटर च आ जाएगी 1 मीटर कैंसिल आउट कर लो अपना यूनिट जेड़ा होएगा वो बन जाना वाट पर मीटर पर केल्विन। क्या इना क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ये मेरा यूनिट बन जाऊगा तो जे डायमेंशनल फार्मूला बनाना वो भी इसे था तो आ जाओ। क्या हो जो डायमेंशन फार्मूला? चलो हाँ जी, बनाई सर। देने ਆਪਾਂ। जे डायमेंशनल फार्मूला बनाइए ते एनर्जी दा डायमेंशनल फार्मूला आ गया अपने को ml स्क्वायर t-2 ठीक है ओवर टाइम टाइम तो नीचे ले चल रहे टाइम आ गया t ठीक है अगे चला तो मेरे को एरिया ऑफ स्लैब है एरिया ऑफ स्लैब का यूनिट में डायमेंशन मेरे को एल स्क्वायर आ जाओ ठीक है टेंपरेचर ग्रेडियंट चो टेंपरेचर जेड़ा वा ये भी एसआई यूनिट आ साडा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी विचों एक आंदी आ ते टेंपरेचर दी डायमेंशन केल्विन आ जाएगी ठीक है ओवर थिकनेस आ ते इहदे नाल ऊपर मेरे को जेड़ा कहना जी एसएच एल आ जाओ ठीक है इनु सॉल्व कर लो अपने को एक एल वाली टर्म विचों कैंसिल होके आ l1 ऊपर माइनस करा लो अपने को टर्म आ गई ml1 l पावर 2 सी तो 1 माइनस करके l पावर 1 ते t दी पावर लेके चलिए तो अपने को आ जाएगी t1 नीचे ऊपर जाके -3 बन जाना t-3 ते k-1 आ मेरे को एसएच डायमेंशनल फार्मूला बनेगा ठीक है जी आ सारे को डायमेंशनल फार्मूला आ जाना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दा। क्या इना क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी जेडी जनरल टर्म बनदी पई क्या इना सारा समय लगदा पिया? Yes, sir. Yes, sir. चल